Hello and hi friends, welcome back to Krishna's tutorials. Legal Maxims Part-11 ki swagatam. So in this particular video I'll tell you 5 important legal maxims. So andakante mundu quickly let me tell you some important announcements. So price hike ahead, hurry up to buy the courses. CLAT 2022 and 2023 aspirants make most of the ongoing offers. So guys, this is very important and special for all of you, for all the law aspirants as well as for all the law students. So the making of a legal scholar is a special event hosted by Professor Dr. Faizan Mustafa. Addressed by Professor Dr. Faizan Mustafa. Is currently the Vice Chancellor of Nalsar University of Law, Hyderabad. So it is second top NLU in India after NLSU Bangalore. So 11:30 Sunday 23rd January. So 11:30 am ki make sure you attend the program. CLAT Iconic program is different from CLAT Plus program. So Plus program లో మీకు 4 ఫీచర్స్ ఉంటాయి అండ్ ఐకానిక్ ప్రోగ్రామ్లో ఆ 4 ఫీచర్స్తో పాటు అడిషనల్గా లైవ్ మెంటర్షిప్, లైవ్ డౌట్ సాల్వింగ్ అండ్ రేజ్ ఏ హ్యాండ్ ప్రియారిటీ ఇన్ లైవ్ క్లాస్. సో మీరు 1-to-1 లైవ్ సెషన్ తీసుకోవచ్చు అనమాట. సో లైవ్ సెషన్స్ మీకు 1-to-1 ఉంటాయి. సో ఇట్ ఈస్ ఎ వెరీ attractive future, I can say. So subscription extension offer valid till 25th January. Get 2 months extra on 12 months subscription. So 12 months subscribe చేసుకుంటే మీకు 14 months వరకు కూడా ఆ యొక్క సబ్స్క్రిప్షన్ ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ గెట్ 1 month extra on 3 months subscription. So crack CLAT 2022 and 2023 with an academy. So you can compare Plus and Iconic rates. Use my code GKK10 for additional 10% discount. Let's crack CLAT is a beginners batch for CLAT 2023 aspirants starting on January 21. So it was launched yesterday in English plus Hindi. So these are the important features and mentors of the course. So starting with 51st legal maxim, Fait accompli. So Fait accompli ante things done. So things done already జరిగిపోయిన an accomplished act. ఓకే, థింగ్స్ డన్ అండ్ నో లాంగర్ వర్త్ ఆర్గ్యూయింగ్ అగెయిన్స్ట్. సో దాని మీద మళ్ళీ వాగ్వాదం చేసి ఉపయోగం లేదు, ఎందుకంటే అది ఆల్రెడీ జరిగిపోయాయి. సో నష్టం జరిగిపోయింది లేదా ఆ యొక్క పని జరిగిపోయింది. మీరు ఏదైతే వద్దనుకుంటున్నారో ఆ పని ఆల్రెడీ జరిగిపోయింది. సో ఇప్పుడు దాని మీద మీరు ఆర్గ్యూ చేసి లాభం ఉండదు అనమాట. సో థింగ్స్ డన్ అండ్ నో లాంగర్ worth arguing against an accomplished act. Fait accompli, accomplished act. So you can remember like that. And 52nd important legal maxim, factum probandum, fact in issue which is to be proved. So నిన్న factum probans అన్న లీగల్ మ్యాగజిన్ చూసాము, రిలవెంట్ ఫ్యాక్ట్ అని. సో ఇక్కడ factum probandum. సో factum probans ఈజ్ స్లైట్లీ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ factum probandum. సో probans ఇక్కడ probandum. సో ఇక్కడ fact in issue which is to be proved. So generally it is closely related to evidences that a petitioner or respondent need to produce in the court of law. Then fere naturae. Okay, fere naturae, dangerous by nature. So అది dangerous by ప్రకృతి రీత్యా అది హానికరమైంది, డేంజరస్ అని అర్థము. సో ఇది ఒక డిఫెండెంట్కి ఇది ఒక డిఫెన్స్ అనమాట. సో దీన్ని యూజ్ చేసుకొని డిఫెండెంట్ అంటే ఎవరి మీద అయితే కేసు ఫైల్ చేయబడిందో అతను కేసు నుంచి తప్పించుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ఏ న్యాచురల్ డిఫెన్స్, ఫీర్ ఏ న్యాచురల్, డేంజరస్ బై నేచర్. సో జనరల్గా ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చిన్నగా. సో ఏ అనే వ్యక్తి బి అనే వ్యక్తి దగ్గర పనిచేస్తున్నాడు. సో ఒక బి అనే వ్యక్తి ల్యాండ్లో పనిచేస్తున్నాడు అనుకుందాం. సో ఎంప్లాయీ అంటే పనిచేసే వ్యక్తికి మంచి సౌకర్యవంతమైన వర్క్ ఏరియా కల్పించవలసిన బాధ్యత బి మీద ఉంటుంది. సో కానీ ఇక్కడ మొత్తం అన్నీ ఏమైపోయిందంటే అది కొంచెం ఇట్స్ లైక్ ఏ ఫారెస్ట్ ఏరియా అనుకోండి. సో అక్కడ అన్ని మస్కిటోస్ ఉన్నాయి అనుకోండి. సో ఆ మస్కిటోస్ గుడ్డి ఏకి సో కోలేని దెబ్బ జీవితంలో పడడం జరిగింది. సో హాస్పిటల్ ఖర్చులు అండ్ బెడ్ రెస్ట్ మీదే అతను లైఫ్ మొత్తం వెచ్చించాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది అనుకోండి. సో ఇప్పుడు ఏ బి మీద ఎవరైతే పని ఇచ్చారో ఎంప్లాయర్ మీద కేసు ఫైల్ చేయడం జరిగింది. సో ఆల్రెడీ ఏ ఒకసారి బిగ్ చెప్పాడు ఇక్కడ అన్ని మస్కిటోస్ ఉన్నాయి, సో ప్లీజ్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దట్, క్లీన్ చేయండి అని చెప్తే బట్ స్టిల్ అలా అయిపోయింది. సో ఫైనల్గా ఏకి ఆరోగ్యం దెబ్బతింది. సో ఇప్పుడు ఏ బి మీద కేసు ఫైల్ చేశాడు. సో ఇక్కడ బి ఫిరే న్యాచురే అన్న
ఒక డాక్టర్ని యూజ్ చేసుకొని, సిద్ధాంతాన్ని యూజ్ చేసుకొని ఆ యొక్క కేసు నుంచి ఎస్కేప్ కావచ్చు. లైక్ ఈజ్ నాట్ సపోజ్డ్ టు గివ్ ఎనీ డ్యామేజెస్ టు ఏ. సో ఆ నష్టపరిహారం ఏకి ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేకుండా అతను తప్పించుకోవచ్చు అనమాట. బికాస్ సో బై నేచర్, సో మస్కిటోస్ అనేవి బై నేచర్ ఉంటాయి. లైక్ స్నేక్స్, వైల్డ్ యానిమల్స్ ఇవన్నీ కూడా బై నేచర్ అవి ఎప్పుడు వస్తాయి ఎప్పుడు పోతాయి మనం చెప్పలేం. కాబట్టి ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద డిఫెన్స్ ఫర్ డిఫెండెంట్ అన్న పాయింట్ని గుర్తుంచుకోండి ముఖ్యంగా. సో ఇది ఒక కల్పితమైన స్టోరీ చెప్పాను మీకు అర్థం కావడానికి. డేంజరస్ బై నేచర్ అన్న వర్డ్ డైరెక్ట్ గుర్తుంచుకోండి. నెక్స్ట్ ఫోర్స్ మ్యాజ్యూర్, సర్కమ్స్టాన్స్ బియాండ్ వన్స్ కంట్రోల్, ఇర్రెసిస్టబుల్ ఫోర్స్ ఆర్ కంపల్షన్. సో ఫోర్స్ మ్యాజ్యూర్, సర్కమ్స్టాన్స్ బియాండ్ వన్స్ కంట్రోల్, ఇర్రెసిస్టబుల్ ఫోర్స్ ఆర్ కంపల్షన్. సో విచ్ వీ కెనాట్ కంట్రోల్ గైస్. సో దట్ విల్ డెఫినెట్లీ హ్యాపెన్ అనమాట. సో అది జరుగుతుంది, దాన్ని ఎవరు కూడా ఆపలేము, అది మన కంట్రోల్లో ఆధీనంలో ఉండదు. నెక్స్ట్ ఫంక్టస్ అఫీషియో. ఓకే, ఫంక్టస్ అఫీషియో నో లాంగర్ హ్యావింగ్ పవర్ ఆర్ జ్యూరిస్డిక్షన్. సో ఏ పర్సన్ ఆర్ ఎన్ ఆఫీసర్ ఆర్ అన్ ఏజెన్సీ, సో ఆఫ్టర్ ఎక్స్పైరీ ఆఫ్ ఇట్స్ డ్యూరేషన్ ఆర్ పదవి విరమణ అయిపోయింది అనుకోండి, సో అతని యొక్క జ్యూరిస్డిక్షన్ ఉండదు, ఇంకా అధికారం అయితే ఉండదు, న్యాయ పరిధి ఉండదు. లైక్ సో లేదా ఒక పని మీద ఒక ఏజెన్సీని అపాయింట్ చేసాం అనుకోండి, సో ఆ పర్పస్ ఫుల్ఫిల్ అయిపోగానే సో వాళ్ళని తీసేస్తాం కోర్స్. సో అటువంటి సిచ్యువేషన్స్లో ఫంక్టస్ అఫీషియో నో లాంగర్ హ్యావింగ్ పవర్ ఆర్ జ్యూరిస్డిక్షన్ అన్న లీగల్ మ్యాక్సిమ్ని యూజ్ చేస్తుంటాము. సో అదేవిధంగా ప్రీవియస్ ఐ థింక్ పార్ట్ 8 or 9లో సో నెంబరింగ్ అనేది తప్పు పడడం జరిగింది. సో don't worry about it, and that's all in this video guys. Thank you, keep smiling, have a nice day.